Hello everyone. I really want to thank my family and friends for sharing my channel with their contacts. माझा चॅनल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर केल्याबद्दल मी माझ्या कुटुंबियांची आणि मित्रमंडळींची आभारी आहे. होप यू वर एबल टू क्रिएट द शॉर्टकट ऑन युअर होम स्क्रीन्स. म्हणजे मी आशा करते की तुम्हाला होम स्क्रीनवर शॉर्टकट बनवता आला. In case you are facing any problem, please write in the comment section. We'll revert to you. In fact, if you have any question related to any video, please write. You can write in Marathi also, but I will be glad if you try to write in English. जर शॉर्टकट क्रिएट करताना तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. मी त्याला उत्तर देईन. तसेच तुम्हाला एखाद्या व्हिडिओच्या संबंधी काही प्रश्न असतील तर सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. प्रश्न मराठीतून सुद्धा चालतील, पण इंग्लिशमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न केला तर मला आनंदच होईल. लेट्स रीड अनदर स्टोरी टुडे. द स्टोरी इज फ्रॉम द सेम 1000 इंग्लिश स्टोरीज ॲप developed by Sai Tutorials team. I am again thankful to them for allowing me to record and share the story on my channel. Like last time, I have read the story as it is in English and then explained line by line in Marathi with spelling out difficult words and their meanings. The name of the story is A Merchant and His Donkey. This story is under section Short Stories. So let's begin. One beautiful spring morning, a merchant loaded his donkey with bags of salt to go to the market in order to sell the salt. The merchant and his donkey were walking along together. They had not walked far when they reached a river on the way. Unfortunately, the donkey slipped and fell into the river. As it scrambled up the bank of the river, it noticed that the bags of salt loaded on his back had become lighter. There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. As they reached the slippery river bank again, the donkey fell into the river, this time deliberately. Thus the salt was wasted again. By now the merchant knew the donkey's trick. He wanted to teach the animal a lesson. As he returned home the second time with the donkey, the merchant loaded bags of sponges on its back. The duo set out on their trip to the market a third time. On reaching the river, the donkey very cleverly fell into the water again. But now, instead of the load becoming lighter, it became heavier. The merchant laughed at the donkey and said, "You foolish donkey, your trick has been discovered. You should know that you cannot fool anyone too many times." So now let's understand the story in Marathi. A merchant and his donkey. म्हणजे एक गोष्टीचं नाव आहे एक व्यापारी आणि त्याचं गाढव. One beautiful spring morning, a merchant loaded his donkey with bags of salt to go to the market in order to sell the salt. म्हणजे वसंत ऋतूतील एका सुंदर सकाळी एक व्यापारी मिठाच्या पिशव्या त्याच्या गाढवाच्या पाठीवर चढवून बाजारात विकायला चालला होता. सो वर्ड्स काय काय आहेत बघूया आपण. ब्युटिफुल, BEAUTIFUL. ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर किंवा इथे आल्हाददायक असा वापर करू शकतो. स्प्रिंग, SPRING. स्प्रिंग म्हणजे वसंत ऋतू. आपल्या हिंदू कॅलेंडर प्रमाणे इतर पण जे काही ऋतू आहेत त्यांची नावं अशी आहेत. समर म्हणजे ग्रीष्म, SUMMER. समर म्हणजे उन्हाळा किंवा ग्रीष्म ऋतू. मॉन्सून, MONSOON. मॉन्सून म्हणजे पावसाळा किंवा वर्षा ऋतू. ऑटम, AUTUMN. ऑटम म्हणजे शरद ऋतू. प्री विंटर, PREWINTER. प्री विंटर म्हणजे हेमंत ऋतू. आणि विंटर, WINTER. विंटर म्हणजे शिशिर ऋतू किंवा आपण हिवाळा म्हणतो.
कोणत्या महिन्यात कोणते ऋतू येतात ते मी इंग्रजी महिन्याच्या वेगळ्या व्हिडिओमध्ये सांगेन. तर आपण आपली गोष्ट कंटिन्यू करूया. मर्चंट, MERCHANT, मर्चंट म्हणजे व्यापारी. लोडेड, LOADED, लोडेड, टू लोड, LOAD म्हणजे वजनदार वस्तूंनी भरणे. हा लोडेड हा टू लोडचा पास्ट टेन्स आहे किंवा सेकंड फॉर्म म्हणजे दुसरं रूप आहे. आणि पास्ट पार्टिसिपल किंवा थर्ड फॉर्म म्हणजे तिसरं रूप सुद्धा लोडेडच असतं. आपण काळांबद्दल अधिक माहिती पुढच्या काही व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. डॉंकी, DONKEY म्हणजे गाढव. बॅग्स, BAGS, बॅग्स, BAG, बॅगचं अनेक वचन आहे. आणि जर सॅक वापरलं असतं, SACK, सॅक म्हणजे गोणी. SALT, सॉल्ट म्हणजे मीठ. टू गो टू, TO स्पेस GO स्पेस TO म्हणजे कडे जाण्यासाठी. मार्केट, MARKET, मार्केट म्हणजे बाजार. इन ऑर्डर टू, IN स्पेस ORDER स्पेस TO म्हणजे त्यासाठी किंवा काहीतरी करण्यासाठी. सेल, SELL, सेल म्हणजे विकणे. CELL, सेल म्हणजे पेशी किंवा छोटी खोली जशी तुरुंगात असते. आणि SAIL, सेल म्हणजे पाण्यावर तरंगणे. ह्यातला उच्चारातला फरक लक्षात घ्या. मगाचा SELL, सेल आणि हा SAIL, सेल. सॉल्ट, SALT, सॉल्ट म्हणजे मीठ, मगाशी पाहिला आपण. द मर्चंट अँड हिज डॉंकी वर वॉकिंग अलॉंग टुगेदर म्हणजे तो व्यापारी आणि त्याचं गाढव एकत्र बरोबरीने चालत होते. वॉकिंग, WALKING, वॉक, टू वॉक, WALK, वॉकचा कंटिन्युअस टेन्स मधील रूप आहे. म्हणजे आपण जेव्हा प्रेझेंट कंटिन्युअस, चालू वर्तमान काळ किंवा पास्ट कंटिन्युअस म्हणजे चालू भूतकाळ वापरतो त्यावेळी आपल्याला कंटिन्युअस टेन्स वापरायला लागतं. तर हे सगळं आपण जेव्हा आपण काळांबद्दल शिकू त्याच्यात हे सगळं कव्हर होईल. अलॉंग, ALONG, अलॉंग म्हणजे च्या बरोबर. टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर म्हणजे एकत्र. दे हॅड नॉट वॉक्ड फार वेन दे रीच्ड अ रिव्हर ऑन द वे म्हणजे ते जास्त दूर गेले नसतील की ते एका नदीपाशी पोचले किंवा ते लवकरच एका नदीपाशी पोचले. सो THEY, दे म्हणजे ते, ही, HE म्हणजे तो, SHE, शी म्हणजे ती आणि IT, इट म्हणजे ते, नपुसकलिंगी. ह्याचा हा प्लुरल म्हणजे अनेक वचन आहे. तर ही, शी, इट म्हणजे तो, ती, ते ह्यांना आपण मराठीत सर्वनाम म्हणतो. अँड इट इज कॉल्ड प्रोनाउन इन इंग्लिश. वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस लेटर. हॅड, हे, हॅज, HAD, हॅड आणि HAS, हॅज. सो हॅजचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे म्हणजे हॅज, हॅड, हॅड. फार, FAR, फार म्हणजे दूर किंवा लांब. फार हे अंतरासाठी आणि लॉंग हे लांब यासाठी किंवा वेळ मोजण्यासाठी वापरायचं असतं. वेन, WHEN, वेन म्हणजे केव्हा किंवा जेव्हा. इथे लवकरच असा अर्थ होतो. रीच्ड, REACHED, रीच्ड हे टू रीच, REACH चं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. इथे लक्षात ठेवायचंय स्पेलिंगमध्ये RICH, रिच म्हणजे श्रीमंत. सो इथे रिच मध्ये रीचा आपण ऱ्हस्व उच्चार करतोय म्हणजे छोटी ई आहे. आणि रीच, REACH, हा रीचा आपण दीर्घ उच्चार करतोय म्हणजे मोठी ई आहे. तर हे लक्षात ठेवायचं. तर ही पुढची वाक्य जरा ऐका. लिसन टू दीज सेंटेन्सेस. आय विल रीच ऑन टाइम अँड नॉट ॲज आय विल रिच ऑन टाइम म्हणजे आय विल रीच मी पोचेन आणि आय विल रिच नसतं. रिच म्हणजे श्रीमंत. ही इज रिच आणि नॉट ही इज रिच म्हणजे तो श्रीमंत आहे म्हणायचं तर आपण ही इज रिच म्हणूया. इथे ही इज रिच नाही म्हणायचं, ते चुकीचं होईल. रिव्हर, RIVER, रिव्हर म्हणजे नदी. ऑन द वे, ON स्पेस THE स्पेस WAY म्हणजे रस्त्यात किंवा वाटेत. अनफॉर्च्युनेटली द डॉंकी स्लिप्ड अँड फेल इन टू द रिव्हर म्हणजे दुर्दैवाने ते गाढव घसरलं आणि नदीत पडलं. सो अनफॉर्च्युनेटली, UNFORCHUNATELY
TUNATELY म्हणजे दुर्दैवाने. स्लिप्ड SLIPPED स्लिप म्हणजे टू स्लिप SLIP घसरणेचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. इथे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे SLEEP स्लीप म्हणजे झोपणे आणि त्याचा उच्चार मोठी ई होतो आणि स्लिप इथे छोटी ई असा आहे. SLIP स्लिप आणि SLEEP स्लीप. फेल FELL फेल म्हणजे टू फॉल FALL फॉल पडणे चं दुसरं रूप आहे. त्याचं तिसरं रूप फॉलन होतं म्हणजे फॉल फेल फॉलन FALLEN. FAIL फेल म्हणजे नापास होणे आणि त्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप फेल्ड होतं FAILED. सो इथे सुद्धा गोंधळायचं नाही. FALL फॉल म्हणजे पडणे, त्याचा पास्ट टेन्स FELL फेल, त्याचं पास्ट पार्टिसिपल FALLEN फॉलन आणि FAIL फेल म्हणजे नापास होणे आणि त्याचा सेकंड आणि थर्ड फॉर्म FAILED फेल्ड होतो. We will be learning about tenses shortly. Into INTO म्हणजे च्या आत. As it scrambled up the bank of the river, it noticed that the bags of salt loaded on his back had become lighter. म्हणजे जसं ते मुश्किलीने नदी किनारी आलं त्याला त्याच्या पाठीवरच्या मिठाच्या पिशव्या हलक्या वाटल्या किंवा त्याला हलक्या जाणवल्या. ॲज म्हणजे सारखा, पण इथे जसा असा अर्थ होतो आपल्याला. स्क्रॅम्बल्ड SCRAMBLED हे टू स्क्रॅम्बल SCRAMBLE ह्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. तर स्क्रॅम्बलचा अर्थ मुश्किलीने किंवा मेटाकुटीने एखादी गोष्ट करणे. UP अप म्हणजे वरती. बँक ऑफ द रिव्हर BANK बँक स्पेस OF स्पेस THE स्पेस RIVER. सो बँक ऑफ द रिव्हर किंवा रिव्हर बँक म्हणजे नदी किनारा आणि समुद्र किनाऱ्याला आपण बीच म्हणतो BEACH. नोटिस्ड NOTICED नोटिस्ड म्हणजे टू नोटीस NOTIC लक्षात येणे किंवा जाणवण्याचा सेकंड आणि थर्ड फॉर्म आहे. दॅट THAT दॅट म्हणजे की अशा अर्थी म्हणजे ही नोटिस्ड दॅट म्हणजे त्याला असं लक्षात आलं की. बॅक BACK बॅक म्हणजे पाठ. बिकम BECOME बिकम म्हणजे बनणे किंवा होणे. लाईट LIGHT लाईट म्हणजे हलके. लायटर LIGHTER लायटर म्हणजे आधीच्या तुलनेत आणखीन हलकं. सो ही कंपॅरेटिव्ह डिग्री आहे लाईटची आणि त्याची सुपरलेटिव्ह डिग्री होते लाईटेस्ट. ओके, द लाईटेस्ट LIGHTEST लाईटेस्ट. There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. म्हणजे व्यापारी घरी परतण्याव्यतिरिक्त काही करू शकला नाही आणि त्याने गाढवावर आणखी पिशव्या लादल्या. There was nothing म्हणजे ह्याचा अर्थ असा होतो की काही नव्हतं म्हणजे काही करण्यासारखं नव्हतं असा इथे घ्यायचा आहे. कुड COULD कुड म्हणजे शकणे. हा कॅन CAN कॅनचा पास्ट टेन्स आहे. डू DO आणि टू डू म्हणजे करणे. एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट म्हणजे शिवाय. रिटर्न RETURN रिटर्न म्हणजे परतणे. HOME होम म्हणजे घर. WHERE व्हेअर म्हणजे जिथे. जनरली आपण व्हेअर म्हणजे कुठेच्या अर्थी विचारतो पण इथे जिथे अशा अर्थी. आता त्या वाक्याचा संदर्भात इथे जिथे असा आलाय. मोर MORE आणखी. As they reached the slippery river bank again, the donkey fell into the river, this time deliberately. म्हणजे जसे ते बुळबुळीत नदी किनारी पोचले ह्यावेळी गाढव जाणून बुजून नदीत पडलं. स्लिपरी SLIPPERY स्लिपरी म्हणजे बुळबुळीत. डेलिबरेटली DELIBERATELY म्हणजे जाणून बुजून. Thus the salt was wasted again म्हणजे अशा प्रकारे पुन्हा मीठ वाया गेलं. THUS thus म्हणजे अशा प्रकारे. wasted WASTED to waste WASTE चं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. इथे सुद्धा WEST वेस्ट म्हणजे पश्चिम आणि WASTE वेस्ट
ओके, ह्यातला उच्चारातला अर्थ म्हणजे फरक जाणून घ्यायचा आहे. अगेन, AGAIN, अगेन म्हणजे पुन्हा. बाय नाव द मर्चंट न्यू द डॉंकीज ट्रिक, म्हणजे तोपर्यंत व्यापाऱ्याला गाढवाची युक्ती कळली. बाय नाव, BY स्पेस NOW म्हणजे तोपर्यंत. न्यू, KNEW, न्यू हे टू नो, KNOW म्हणजे माहीत होणे किंवा जाणणे याचं दुसरं रूप आहे. आणि त्याचं तिसरं रूप नोन, KNOWN होतं. सो नो, न्यू, नोन. डॉंकीज म्हणजे जेव्हा केव्हा आपण अपॉस्ट्रॉफी एस लावतो तेव्हा इथे मालकी किंवा ताबा दर्शवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. सो इथे म्हणजे गाढवाची, डॉंकीज म्हणजे गाढवाची. ट्रिक, TRICK म्हणजे युक्ती. ही वॉन्टेड टू टीच दी ॲनिमल अ लेसन, त्याला त्या प्राण्याला म्हणजे त्या गाढवाला धडा शिकवायचा होता. वॉन्टेड टू, WANTED आणि स्पेस TO म्हणजे टू वॉन्ट टू, ज्यासाठी त्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप वॉन्टेड टू होतं. टू टीच, TEACH, टू टीच म्हणजे शिकवणे. ॲनिमल, ANIMAL, ॲनिमल म्हणजे प्राणी. लेसन, LESSON, लेसन म्हणजे धडा. ॲज ही रिटर्न्ड होम द सेकंड टाइम विथ द डॉंकी, द मर्चंट लोडेड बॅग्स ऑफ स्पॉन्जेस ऑन इट्स बॅक, म्हणजे दुसऱ्यांदा जसा तो गाढवाबरोबर घरी परतला, व्यापाऱ्याने गाढवाच्या पाठीवर स्पंजने भरलेल्या पिशव्या चढवल्या. सेकंड टाइम, SECOND, सेकंड म्हणजे दुसरा, आणि सेकंड टाइम स्पेस आणि TIME लावलं, सेकंडच्या पुढे स्पेस आणि टाइम लावलं की दुसऱ्यांदा. स्पॉन्जेस, SPONGES, स्पॉन्जेस म्हणजे आपण मराठीत त्याला स्पंज म्हणतो. द ड्युओ सेट आउट ऑन देअर ट्रिप टू दी मार्केट अ थर्ड टाइम, म्हणजे ते दोघे तिसऱ्यांदा परत बाजारात जायला निघाले. ड्युओ, DUO, ड्युओ म्हणजे जोडी. सेट आउट, SET स्पेस OUT म्हणजे जायला निघणे. ट्रिप, TRIP, ट्रिप म्हणजे शब्दशः अर्थ सहल असा होतो, पण इथे पुन्हा त्याच्या म्हणजे त्याच मार्गावर निघाले अशा अर्थी होतोय. ऑन रिचिंग द रिव्हर द डॉंकी व्हेरी क्लेव्हरली फेल इन टू दी वॉटर अगेन, म्हणजे नदीवर पोचल्याबरोबर गाढव मोठ्या चतुराईने पुन्हा नदीत पडलं. ऑन रिचिंग, ऑन ON स्पेस REACHING, ऑन रिचिंग म्हणजे पोचल्याबरोबर. व्हेरी, VERY, व्हेरी म्हणजे खूप. क्लेव्हरली, CLEVERLY म्हणजे हुशारीने किंवा चतुराईने. बट नाव इन्स्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हेवियर, पण आता ओझं हलकं होण्याऐवजी जड झालं. बट, BUT, बट म्हणजे पण. इन्स्टेड ऑफ म्हणजे INSTEAD स्पेस OF म्हणजे च्या ऐवजी. हेवी, HEAVY म्हणजे जड, त्याचा HEAVIER हेवियर म्हणजे आधीच्या तुलनेत आणखीन जड. तर हे कंपॅरेटिव्ह डिग्री आहे हेवीची, हेवियर ही, आणि हेविएस्ट ही सुपरलेटिव्ह डिग्री आहे, HEAVIEST, हेविएस्ट. सो हेवी, हेवियर, हेविएस्ट. बिकेम, BECAME, बिकेम हे BECOME, बिकमचं दुसरं रूप आहे आणि त्याचं तिसरं रूप पुन्हा बिकम होतं. सो बिकम, बिकेम, बिकम. The merchant laughed at the donkey and said, "You foolish donkey, your trick has been discovered." तो व्यापारी गाढवावर हसला आणि म्हणाला, हे मूर्ख गाढवा, तुझी युक्ती मला कळली आहे. लाफ्ट, LAUGHED, लाफ्ट म्हणजे टू लाफ, LAUGH चं हसणे किंवा हसणेचा दुसरा आणि तिसरं रूप आहे. सो आणि लाफ्ट ॲट, LAUGHED स्पेस AT म्हणजे कुणाच्यावर तरी हसणे म्हणजे च्यावर हसणे. सेड, SAID, सेड हे टू से, SAY चं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. से, सेड, सेड. फुलिश, FOOLISH, फुलिश म्हणजे मूर्ख. डिस्कवर्ड, DISCOVERED हे टू डिस्कवर, DISCOVER शोध लागणे किंवा कळणेचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. हॅज बीन डिस्कवर्ड हे वाक्य जे आहे हे पॅसिव्ह सेंटेन्स आहे. वी विल लर्न अबाउट ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह सेंटेन्सेस सबसिक्वेंटली, म्हणजे जसे आपण पुढे आणखीन लेसन्स शिकत जाऊ तसं आपण हे सगळं शिकू. यू शुड नो दॅट यू कॅनॉट फूल एनीवन टू मेनी टाइम्स, म्हणजे तुला कळायला पाहिजे की कुणालाही आपण
अनेक वेळा मूर्ख बनवू शकत नाही. should should हा shall शॅलचा past tense आहे. fool fool फूल म्हणजे मूर्ख. anyone anyone म्हणजे एखादी व्यक्ती किंवा कोणीही. to म्हणजे अनेक किंवा खूप. कधी कधी ह्याचा अर्थ सुद्धा असा सुद्धा होतो, पण आता ह्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये आपण ह्याचा अर्थ अनेक किंवा खूप असा घ्यायचा आहे. wasn't it a nice story? We should keep this in mind. Please keep listening. Bye for now. Take care.